पाठचक्र को आप समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करवा 1983 मसीहा अगस्त मासर संपादकीय आलोचना नवज्योतिर आ विषय हूँ स्वाधीनता प्रगति और पूर्णता। स्वाधीनता प्रगति और पूर्णता ए शब्द गुड़िक सहित आम संपृक्त। स्वाधीनता कहले कौन बुझीचु, प्रगति हूँ अग्रगतिर सूचना, आ पूर्णता परफेक्शन ये भी आम मान एक अत्यंत सबु समय व्यवहृत एक शब्द पूर्णता। ये तीनोटी की प्रपत्ति महर्षि आलोचना करछन्ती। क्यों आदिम कालरू मनुष्य अभिप्सा करी आछि जीवन सकल अभाव असुविधा अस्वास्थ्य बाधा विपत्ति अशांति नैराश्य अज्ञानता असामर्थ्य दुख दुर्दशा अधोगति मृत्यु और अपूर्णतारू मुक्त हो ऐश्वर्य स्वास्थ्य निरापत्ता शांति आशा ज्ञान शक्ति आनंद स्वाधीनता प्रगति अमरत्व और पूर्णता लाभ करने निमित्त इत्यादि कह उचित था। कारण खाली ये शेष नहीं, आहरी बहुत कथा अच्छी। मनीष कौन छाड़ी कौन पाइबापी आशा रखी, छाड़ कौन अभाव असुविधा अशांति नैराश्य अज्ञानता इत्यादि एगुड़ाक ता भर बसा बांधिक रही से मुक्त हेले से स्थान किए तो पुणी दखल कर जो गोटाए स्थान रू कि काढ़ी दिज्व से स्थान दखल कर किए ना ये सब नकारात्मक कार्य गुड़िक थे सकारात्मक किए ता जगह ऐश्वर्य स्वास्थ्य निरापत्ता शांति आशा ज्ञान शक्ति आनंद इत्यादि जहाँ दिव्य जहाँ आम भितर दिव्य से सब अदिव्य शक्ति मानकर अदिव्य आमर अभ्यास मानकर गुण मानकर स्थान से मानकर दखल करेंगे से स्थान को एमाने जीवे। एइथिपाई मनुष्य कहुच्छे आदिम कालू चेष्टा कर आदिम कालू चेष्टा करने अर्थ जेबे ठारू मनुष्यर ज्ञान है से बुझी पारा जितेबल ठारू से मु कहूनी शिक्षित है बोली नहीं शिक्षित है कहूनी शिक्षित हेले ज्ञान को व्यवहार कर ढंग भिन्न विभिन्न प्रकार उपाय शिक्षित व्यक्ति ज्ञान को व्यवहार करे किंतु जानी पारला भाया जन व्यक्तिर सामर्थ्य है से बुझी पारा जानी पारा ताने आदिम काल क्या कह मनीष सृष्टि होवार केते दिन परे केते हजार कि लक्ष वर्ष पर निश्चय मनुष्य बुझा आरंभ कर मन हठात क्रियाशील हो न आम देखिलु जो मैंने एंथ्रोपोलॉजी छात्र थे से देखी थे आम मैंने भी देखुचु विभिन्न जियोग्राफिक चैनल हो बा मझे मझे आसी जाऊँगी वीडियो सब जे मनुष्य केते स्तर दे पशुरु सभ्य मनुष्य बा वर्तमान मनुष्य अवस्था को आसी पशु केते स्तर दे एवं जेतेबेले मनुष्यर सामर्थ्य बुझापी जानापी से बेस किसी स्तर पर अनेक स्पेसीज जो मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ुंट से कहे केते स्पेसीज सब जाति इंटरमीडिएट स्पेसीज सब प्राणी रू मनुष्य भितर से माने बुझार सामर्थ्य नाला जदिओ गोटे मन भली कि दिखाई से मोस्ट अनरिफाइंड इम्प्योर माइंड अनरिफाइंड माइंड सब थिला आस्ते आस्ते कालक्रमे धीरे धीरे रिफाइंड है मन बुझी पारला जानी पारला सबु विषय को खिन भिन करी निज भीतर आलोचना कला सेतेबेल ठारू से यही सब जिन खोजुची ता भीतर एगुड़ा सब ये नकारात्मक कार्य नकारात्मक चिंता नकारात्मक विचार नेगेटिव एगुड़ा भरपूर ही रही एवं से चाहूँ से मुक्त हाँपी मुक्त हेले कौन चाहूँचे ता जगह यही सब वस्तु मान चाहूँचे गोटे किसी से आक्रांत हो रही एवं गोटे किसी से मुक्त ही खोजुची किंतु ए पर्यंत से यही लक्ष्य हासिल करि पारु नाही कहीं ए पर्यंत से लक्ष्य हासिल कर चाहूँगी खोजुची
ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ନାହିଁ, এই ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳେନି, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା ବସ୍ତୁ କୁହାଗଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିରାପତ୍ତା, ଶାନ୍ତି, ଆଶା, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ପ୍ରଗତି, ଅମରତ୍ୱ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଯେତେ କଥା କୁହାଗଲା ଏମାନେ ସବୁ କେବଳ ଯଦି କାଳ୍ପନିକ ବସ୍ତୁ ହେଇଥାନ୍ତେ, କଳ୍ପନାର କଥା କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଭାବୁଛ, ସେସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ତାହା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ଏସବୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ମାନେ, କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବିକଳ। କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? ଯଦି ଚାହୁଁଛି ପାରୁନି କାହିଁକି? ସବୁ କରିପାରୁନି କାହିଁକି? ତାର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି? ତାର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁଟା ନେଚର, ଆଉ ଯାହାଟା କରୁଛି ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁ କରୁଛି, ଏ ଉଭୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁନି। ତାର ସ୍ୱଭାବ ଯାହା, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହା ପାଇଁ, ଉଭୟରେ କ'ଣ ତଫାତ୍, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ତଥା ପ୍ରକୃତିର ଦାସାନୁଦାସ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତିର ଦାସାନୁଦାସ, ଏଇ ନେଚରରେ ମୋର ଯାହା ଅଛି ତାରି ଅଧୀନରେ ହିଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ମୋ ନେଚରରେ ହିଂସା ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ଈର୍ଷା ଅଛି, ପରଶ୍ରୀକାତରତା ଅଛି, ହତାଶା ଅଛି, ବିଷାଦ ଅଛି, ଭୟ ଅଛି, ଏସବୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ହେଇଯାଇଛି। ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରକୃତିର ଦାସାନୁଦାସ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୋର ପ୍ରକୃତିର ଯାହା ଯାହା ନେଚର ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ପାଉନି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ପାଉନି, କାରଣ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମିତ୍ତ ଅଭିପ୍ସା କରିବା ବେଳେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ପୁରାତନ ଗତିପୂର୍ତ୍ତି, ଅହଂ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ବିରୋଧୀ ଚେତନା ଓ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରି ଲାଗିବ, କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହାନ୍ତି, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛ? କେମିତିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛ? ନା ତୁମ ଅହଙ୍କାର ତୁମକୁ ଯେମିତିଆ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ତୁମେ ସତରେ ପରାଧୀନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରାଧୀନ। ଖୋଜୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅ, ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେତେ ଧର୍ମଘଟ ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରିବୁ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏନି। ଏସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହଁ। ଆମେ ଜଣକ ଦାସ ହେଇକି ରହିଛୁ ବୋଲି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଉଛି, ମୋ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଆସୁଛି। ଏସବୁ କାହିଁକି? ନା କାରଣ ମୁଁ ସେଇଭଳି କୌଣସି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ତାର ଦାସ ହେଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ନା ସେ ଅହଙ୍କାର ମୋତେ ଟାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଥିବି। ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ, ମୋ ଭିତରେ ଯାହା କାମନା ବାସନା ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ଏମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ବଚସ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଚାକର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମଣିଷ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ। ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମିତ୍ତ ଅଭିପ୍ସା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା କୁହାଗଲା, ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣ, ଉଚ୍ଚତର ମନ, ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିପ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ନିମ୍ନତର ସତ୍ତା ଅହଂ ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରିତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଆମ ଭିତରେ ଯେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ମନରେ ବି ଯେଉଁଟାକ ନିମ୍ନତର, ଉଚ୍ଚ ମନ, ନିମ୍ନ ମନ। ନିମ୍ନ ମନ ମାନେ ଯେଉଁଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଲୋଅର ଭାଇଟାଲ, ଲୋଅର ମାଇଣ୍ଡ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି
ଯେ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅହଂର ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ଦେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଅହଂ ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ମାନେ ଗୋଟେ ଆଦୌ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବା ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଲୋକ ଯଦି ରଜା ହୁଏ, ଯାହା ମନକୁ ଆସିବ ସେୟା କରିବାକୁ। ସବୁ ଅବୁଝାମଣା ରଜାକୁ ପାଳଚଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏନି। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା, ସେ କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକି କ'ଣଟା ମଲା, ଘରେ ଗାଈଟେ ନା କ'ଣଟା ମଲା, ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ନାଲି ସାରିଲା। କାନ୍ଥ କିଏ କରୁଥିଲା? ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଧରାଇ ଆସିଲା। ତୁ ସେ କାନ୍ଥ କରୁଥିଲୁ? ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାନ୍ଥ କଲେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେତେ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଦୌଡ଼ିଗଲା, ଧର ସେ ଗାଈ କାହାର ଆଣ, ତାକୁ ଡକା ହେଲା। ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଈ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲି, ଗାଈ ଧରିଥିଲେ ଠିକ୍। ସେ ଗୋଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଡାକିଲା, ଜୋରରେ ଡାକିଦେଲା, କ'ଣ ମୋ ହାତରୁ ଗାଈ ଖସେ, ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ସେଠୁ ଖୋଜି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସଭା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମିଳିଲା ଏମିତି ସେ କାରଣ ହେଇ ସେ ଲୋକଟା ଏଡ଼େ ଧଡ଼ିଆଟା ଯେ ସେ ଶୁଳିରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁଳି ଦିଆ ପରା, ରାଜାଙ୍କର ନିୟମ ହେଉଛି ଏଣୁ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାହିଁ ଦେବା, ଦଉ ଶୁଳି ଦେଇଦେବା ଯା। ଶୁଳି କ'ଣ? ଶୁଳି ହେଉଛି ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଶୁଳି ଅଛି। ଦି ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ, ଫାଶୀ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫାଶୀ ଡାଳଟା ଚିରା ହେଇଥିବ, ସେ ଏକଦମ ଥିବ ଏମିତି, ଦି ଗୋଡ଼ରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ ଏକଦମ ଭିଡ଼ିଦେବ, ଭିଡ଼ିଦେଲେ ମଝିରୁ ଚିରିକି ଦି ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ହେଲା ଫାଶୀ। ଶୁଳି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ତେଣ୍ଟା, ଗୋଟେ ପଛପଟେ ମଳଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପୁରା ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଧଡ଼ିଆଟାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ? ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଲୋକଟାକୁ ମୋଟା ଲୋକ ଖୋଜ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ରକ୍ଷା ହେଇଛି, ମୁଁ ନଥିଲି ସେତେବେଳେ। ମୋଟା ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଖୋଜି ଦିଟା ଛନ୍ତଲ ପେଟିଆ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ, କହିଲେ ହେଇ ଆଙ୍କୁଠୁ ଭଳି ମୋଟା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାକୁ ଧରି ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ କାହିଁ ନେଉଛ ନା, ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋଟା ଲୋକ ଦରକାର, ଆଣ। ସେଠୁ କହିଲେ, ରାଜା କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯାକ ଆଜି ଏଠି ଶୁଳିରେ ଚଢ଼ିବ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ? ନା ଭୁଲ ତମର କିଛି ନାହିଁ, ତମର ଭୁଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ତା ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଜଣକୁ ଦିଆହେବ। ସେ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଥିଲା, ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକଟେ ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଜଗି ତା ବହି ବସ୍ତାନି ଧରିକି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲ କରିବ, ଏଇ ଟୋକା ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ, ରାଜାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବ, ଖାଲି ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଭୁଲ କରିବ, ଏ ଯେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗୁଆଳି ଯାଇଥିବ, ସେ ତା ହାତରେ ବେତ ମାଡ଼ ହେବ। ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ମୋଟା ଲୋକ ଖୋଜୁଛୁ, ତମେ ତ ମିଳିଲ, ଆସ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ ତମକୁ। ସେଠୁ ଏମାନେ ଟିକେ ଚାଲାକ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, କ'ଣ କାନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲେ, ଇଏ ଠେଲା ପେଲା ହେଲେ, ଆଉ ଏକଲା ମଣିଆ ମୋତେ ଆଗେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆଗେ। ସେ ମୋତେ ଆଗେ ନାଇଁ, ମୋତେ ଆଗେ ଇଏ ଶୁଳିରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିକଳ କାହିଁ ହେଉଛ ଦିଯାକ? ନା ଆଜ୍ଞା ସିଏ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନା, କ'ଣ କହୁନା? ନା ଆମେ ଗଣନା କରି ଦେଖିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଶୁଳିରେ ଚଢ଼ିବ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯିବି, ମୋ ପରେ ସେ ଯିବ। ରଜା କହିଲେ, ଏମନ୍ତ ତମେ କାହିଁ ଯିବ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଠୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉଛି, ମୋ ପରେ ତମେ ଆସ। ଇଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, କିଛି ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, କିଛି ଜଣାମଣା ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାଏ ବା ମନକୁ ରଖିଥାଏ, ଆଲୋଚନା କରୁଥାଏ ନିଜ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁ ସେଟା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ସେ ଯାହା ଭାବିଲା ସେୟା କରିବ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ, ଆଲୋକ
ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଅମରତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମିତ୍ତ ଅଭିଶାପ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ମାନେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଚାହୁଁନି ଏସବୁ। ଏପରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବି ମିଳିବନି ଯେ କହିବ ନା ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ତମର ନିଅ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଚାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଆଲୋକ, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଅମରତ୍ୱ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଅଭିପ୍ସା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକ୍ ଏହାର ବିପରୀତ ବସ୍ତୁତା ମିଥ୍ୟା, ଅନ୍ଧକାର, ଘୃଣା, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୃତ୍ୟୁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ରାଜୁତି ଚାଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର କଣ୍ଡିସନ୍। ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ, ଖୋଜୁଛି ଗୋଟେ, ପାଉଛି ଓଲଟା। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଅଦିବ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଛି। ନିଜର ଯିଏ ଅରିଜିନ୍ ଜାଣିନି, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏସବୁ ଧାରଣା ନେଇ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ପଶୁରୁ ତ ମଣିଷ ହେଲା, ମଣିଷରୁ ଅତିମାନବ ହେବ। ଏ ତ ସିଧା ସିଧା କଥା, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ହେବ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ବାଡ଼େଇ ପିଟିବି? ଯଦି ସେ ଆରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ହେବ ବା ଅତିମାନବ ହେବ, ପଶୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ମଣିଷ ହେବ ବୋଲି? ପଶୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ମଣିଷ ହେବ ବୋଲି ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା, ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା, ସବୁ କରିଥାନ୍ତା? ପଶୁ ଜାଣିନଥିଲା, ତାର ଜାଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ କି ତମେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ପଶୁ ଭଳିଆ ହେବ। ତମେ ମଣିଷ ହେଇକି ତମେ ଜାଣିଲଣି ଯେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତିମାନବ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅତିମାନବରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବ, ସେଇ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ ପୁରା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛି, ପୁରା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛି। ଏକଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ପୁଣି ଶୋଇବ, କହିବ ପଶୁ ହେଇପାରୁନଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ସେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ନ ରଖି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଭାସି ଯାଉଛୁ। ନିଜର ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଅଦିବ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିମଗ୍ନ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ଥାନରେ ଅହମିକା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ଅହମିକା, ଅହଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ଆକୁ ହିଁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି। ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଅଧିବାସୀ। ଆମମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଛି, ଯେ ରାସ୍ତା ଗଲାବେଳେ ଠୋ ଠା 2-4 ଜଣ ବାଡ଼େଇକି ଯିବ। ସେ କହିବ କାହିଁ ବାଡ଼େଇଲ? ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିବି। ସେଠୁ ତୁମ 10 ଗୁଣା ପିଟି କହିବ ମୋତେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଛି, ନିଅ ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟବହାର କର। ଯଥେଚ୍ଛାଚାରିତା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କରନି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରମ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ତାକୁ ସେଇ ଧାରାରେ ବ୍ୟବହାର କର। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନ ବୁଝି ବିପଥଗାମୀ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଭିନ୍ନ ବାଟରେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମ ସେ ବୁଝୁନି। ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ, ତାର ଅର୍ଥ, ଧର ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ଦରକାର। ଭୋରୁ ଯଦି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ଦରକାର, ତମର ଭୋରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଗଲାନି, କାରଣ ଆଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଛ, ସିଏ ଯେଉଁ ଦିନ ଶିଖିବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ବି ଶିଖିବି। ମୁଁ ଉଠୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ସକାଳୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବିନି। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାଧୀନତା। ତାପରେ କହିବ ଯେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ, ଜଣେ ଡେରିରେ ଉଠିବ, ଆମେ ଆଗରୁ ଉଠିବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳକୁ ଉଠିବା, ସେ 8ଟାରେ ଉଠୁଛି, ମୁଁ ବି 8ଟାରେ, ସମସ୍ତେ ଚାଲେ ଏକାବେଳେ ଶୋଇବା, 8ଟାରେ ଉଠିବା। ଧୂର୍ତ୍ତ, ନିର୍ବୋଧ, ଧୂର୍ତ୍ତ, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳିଆ ତର୍କ କରନ୍ତି। ଇଏ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ସୂତ୍ର। ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ସୂତ୍ର। ଗଛ, ଆମେ ଗୋଟେ ବୀଜ ମାଟିରେ ପୋତିଲୁ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟି ମାଟିରେ ପୋତିଲୁ, ଏବଂ ମାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋତି ଦେଲୁ,
आमर स्वाधीनता रहा ताकू तार आवश्यक सबकि दिहब तार भी स्वाधीनता रहा से सब बढ़ आ तुम कहबनी चेर को जे तू बाँ पटे 2 फुट बेसी जीवनी डाँ पटे फुटे दे पार तुम से अर्डर दे पार तार स्वाधीनता रे केते बाट माटी भितर को जीव केते बाट से माटी भितर जीव केते पत्र धारण कर से गछरे सब स्वाधीनता पर आम आम जो स्वाधीनता कहू आम कौन कहू समस्ते पाँचटा प्रश्न निश्चय उत्तर करूँ तब आसू कि न आसू से बुझी कि न बुझी कि न बुझी आमको कहीं यहाँ तुमको करा बाध्य मत स्वाधीनता दी तुम प्रश्न करा से कह मत भी स्वाधीनता दी उत्तर करने कहीदेला ना खाली कागज फेरदेला कहले आर्टिस्ट सार शिक्षक ड्राइंग शिक्षक कहले कौन कर ड्राइंग शिक्षक कहले जे गोटे गाई पड़िया चौरुथुआर घास चौरुथुआ देखा से खाली कागज टी फेरदेला से कहले यहाँ ना यहाँ चित्र ना कौन चित्र ना गाई कहीं ना गाई खाई पड़ेगा घास ना घास बा खाईदेला आ घास कौट आस पड़िया घास थी गाई आसला घास खाइला पड़ेगा आ चित्र कला रही था चित्र सरला से पड़ेगा आम कौट आनी गोटे माछ पानी खेलुची देखाओ से खाली 4टा पानी लहर कर माछ ना माछ बहुत तले दिशुनी पानी भीतर बहुत तले दिशुनी आपन कौन करेंगे ता स्वाधीनता से खटेला आमको आम पिला आम धारा टेस्ट करने चाहूँ 5टी प्रश्न दिखाई से उत्तर दब कह मुझे 5टी प्रश्न किसी उत्तर देवी किसी उत्तर देवे अच्छा तुम जो गोटे क्लास जो पिला को पचार तुम बापा ना कौन तुम कौन गला सी कह भाई तुम कौन गला मो बापा ना सी केते कह ना जिते बड़े तुम स्वाधीनता को तुम अपव्यवहार कर आइलु आइलु तो बापा ना कहलु तो बापा ना कौन पिला माने वर्तमान आमे किसी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम करवा मु तुम किसी प्रश्न पचारि तुम उत्तर दब तुम भी प्रश्न पचार मु उत्तर देवी मु प्रथम पचारि तुम मान बापा ना कौन तुम मैंने समस्ते जानी निश्चय मुझे जहाँ पचारि से ठिया आसिक कह बापा ना ये से कहीं मन मान का अशांति कहीं हम से कहीं कह मुझे मो बापा ना जिते बड़े आमे प्रश्न को आमर अधिकार सब्यस्त करी कहू से पिला मत अधिकार सब्यस्त कर मु कहीं उत्तर देवी मु कहीं उत्तर देवी मत कहीं पचरा हो बाध्य नुह मु उत्तर देवी यही समय हूँ आम स्वाधीनता को भूल बाटर व्यवहार करने चाहबू तार प्रतिक्रिया निश्चय हो प्रतिक्रिया हम बर्तमान जमी मास धरी रास्ता बंद कर लोक मैंने आंदोलन कर तुमर दाबी तुम सरकार पाखे दियो जहाँ करके जाए नहीं कि गोटे रास्ता को मास धरी बंद कर बस से रास्ता जो जावासा कर केते प्रकार असुविधा से सम्मुखीन होती सीटा कौन यहाँ स्वाधीनतार अर्थ या स्वाधीनता अर्थ या नुह कहीं आम भूल स्वाधीनता को भूल बाटे व्यवहार कर कहला स्वाधीनता ही दिव्य सृष्टिर मूल सूत्र से आरंभ हो स्वाधीनता दिया न गले किसी भी संसार सृष्टि कर गोटे ओरिजिनली जे आम भितर अच्छा सी हूँ स्वाधीन सी जब निजे स्वाधीन मो हृदय सी अच्छा मोर सृष्टि पछरे ही समस्त दायित्व सी ही मत सृष्टिकर्ता सृष्टि करके आनी सी जो स्वाधीन मुझे स्वाधीन हेनी मु स्वाधीन से मो मूल सूत्र हूँ स्वाधीनता परमेश्वर को विधान रे सत्यर विधान रे अंतरात्म विधान रे अबाध प्रगति ही हूँ स्वाधीनता जी जो बाटे प्रगति कर चली अबाध प्रगति प्रगति कौन सी लिमिटेशन सीमितता ना
कौन सीमितता नहीं तुम कौन प्रगति करुच कौ बाटे करुच एटा प्रगति बोली कहुची प्रोग्रेस जोटा अग्रगति प्रगति यहीटा आमको पूरा स्वाधीनता अच्छे आम कौ बाटे जीवु कौन करूँ कौ पाठ पढ़ू केते बाट जीवु जीवन में कौन कौन करूँ आम जो पिला क्लास पचारू पिले को मैंने डाक्तर हो चाहूँ हार्टिकल समस्त हार्टिकल आ समस्त जो डाक्तर हो चिकित्सा कहार कर क्या चिकित्सा कर जड़े पिला कहला कौन से आम पेसेंट हाँपी हार्टिकू मुझे नहीं पेसेंट हाँपी हार्टिकनी डाक्तर हेले किसी पेसेंट से भाविला मुझे नहीं पेसेंट हाँपी हार्टिकन जे तुम अन्न किसी हुआ खाली डाक्तर कहीं हो किंतु ये डाक्तर हम कि आउ कौन हम तापेक्षा आउ गोटे कथा हम कौन जे हम ना डाक्तर तो हेले पाठ पढ़ले डाक्तर हो गल काम सरला जीवन तो आहरी अच्छी जीवन तो सरी जीवन आ बहुत अच्छी तेणु पुणी तापर कौन कर गोटे लक्ष्य रखिल जीवन में मुझे डाक्तर हेबी जीवन आरंभ हो डाक्तर हो गला पुणी एत रही पुणी लक्ष्य कौन हम रोजगार करी कोठाबाड़ी करी अमुक करी सम करी सी सब सर तापर हूँ मुपर को जो जीवा दरकार से मो लक्ष्य मु मनीष पर जो जीवी सेटा हूँ मो लक्ष्य सेटा हाँपाई के जन चाहूच हार्टिकल जमती आम उदाहरण दो हाई स्कूल पर जीवन लक्ष्य हूँ कॉलेज को जीवा शिक्षार लक्ष्य कॉलेज को जीवा से मनुष्य पर जीवन लक्ष्य हूँ अतिमान हवा मनीष पर से कई जन लक्ष्य रखी हार्टक के जन चाहूच हाँपाई ना हाथ टेकल कौन हो कथा पड़ी डाक्तर हाँपाई हार्टिकल डाक्तर हो सेमती नहीं मो भितर से इच्छा अच्छे आस्पृहा अच्छी संकल्प अच्छी मु सिद्धांत नहीं चाहूँगी मु अतिमान भावी चाह चाहबार असुविधा कौन इच्छा कर असुविधा कौन अच्छी सीटा तो कम दब ना जदि पिला माने पिला बलू भीतर गोटा संकल्प करेंगे मु अतिमान भावी यही जन्म भी हम कहीं हम नहीं कौन ये जन्म हो पार जेते दिन पर्यंत तुम्हें रूपांतर प्रक्रिया रे प्रवेश न कर सिद्धांत न नहीं से कार्य न होते दिन पर्यंत जीवन धारण करने संकल्प कर जीवन धारण करने संकल्प कर यही जिन संभव न था अर्थात मो जीवन धारण करी संकल्प करुच्ची जेते दिन भर जेते दिन पर्यंत मो भीतर रूपांतर क्रिया न से दिन पर जीवन धारण कर माँ कहले शिक्षा बेले कही जीवन विज्ञान प्रथम अध्याय कहते संकल्प करा पड़ो एवं संकल्प यदि करिया कथा जोटा बहुत दिन धरी लगुथ कमिज आस्ते आस्ते कमिज माँ गोटे मेसेज अच्छी वाई आर यू वरीड हैव यू सीन दी एंड तू कहीं व्यस्त हो तू कौन शेष दृश्य देखिलुनि लास्ट सीन देखिलुनि कौन हम लास्ट आउ जाए कहले इवन द ट्रांसफॉर्मेशन में टेक इन द लास्ट ब्रीथ in the last breath transformation may take place अंतिम निश्वास समय बेले भी रूपांतर हो जाए किए कह तेणु असंभव किसी नुह आमको आशा करने इच्छा करने संकल्प करने यहाँ कहीं कष्ट पड़ू इतने कहीं मन इच्छा करा मनुष्य सकल अंतरात्मिक अभिप्सार कौन से अंतरात्मिक अभिप्सा भितर जो हृदय अच्छे अभिप्सा अंतरात्मा अभिप्सा कौन से भागवत ऐश्वर्य जो ऐश्वर्य आम कहे ऐश्वर्य यही टंका पैसा सुना रूपा ऐश्वर्य नुह घर बाड़ी ऐश्वर्य हूँ जीवन में शांति सुख आनंद सत्य प्रेम धैर्य ये सबू जिते प्रकार या हूँ भगवत ऐश्वर्य सुस्थ जीवन आम समस्त सुस्थ जीवन चाहूँ समस्त असुस्थ किंतु सुस्थ जीवन संभव हो पार निरापत्ता किए चाहूनी प्रोटेक्टेड ही चाहूँ जीवन रहा आम समस्त चाहूँ प्रोटेक्टेड रहा कौ मुहूर्त से शक्ति आसो दुर्घटना करदे जापारे से चाहूँ सब निरापत्ता आम जन अपा मातृभूषण अपा सबुदिन मर्णिंग वाक करती से फुटपाथ पर चलती फुटपाथ पर मर्णिंग वाक करती कि से
ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଇଛି ଫୁଟପାଥ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ପାଣି ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଫୁଟପାଥ ତଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଲାଗିଛି ଫୁଟପାଥକୁ 2 ଫୁଟ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ପିଟି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନୁହଁ, ଅଖଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ସେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ମୁଁ ମାରିବି, କରିବି ଧକ୍କା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିରାପତ୍ତା ଖୋଜିବା, ମାଆକୁ ନିରାପତ୍ତା ଖୋଜିବା, ଆମେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବୁ ସେ ନିରାପତ୍ତାର ବଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ଥିବା, ନିରାପତ୍ତାର ବଳୟ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ କାଟି କୁଟି ଚାଲିଯିବେ। ଆମେ ଯେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପାରି କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ବାଡ଼ି ଧରିକି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ତ ବାଡ଼ି ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ୁନି, ତ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାଲିଯାଉଛି ଆରପଟୁ। କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ ହେଇକି ଧକ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ଚାହିଁବା, ଖୋଜିବା ନିରାପତ୍ତା, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଅମରତ୍ୱ, ପ୍ରଗତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମିତ୍ତ ଏକନିଷ୍ଠ ଆସ୍ପୃହାର, ଏସବୁ ଏକନିଷ୍ଠ ଆସ୍ପୃହା ମାନେ ଏକହମ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହାର ବହ୍ନି ଉଠୁଛି ଆକୁଇ ପାଇଁ, ଏଇପାଇଁ ମୋର ଆସ୍ପୃହାର ବହ୍ନି ଉଠି ଚାଲିଛି, ଏକନିଷ୍ଠ ଆସ୍ପୃହା। ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମିତ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଉପାୟ ହେଲା ଭାଗବତ ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ବିଧାନର ଅବାଧ ପ୍ରଗତି ପଥ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ବିଧାନର ଅବାଧ ପ୍ରଗତି ପଥ, ବିଧାନ ହେଉଛି ନିୟମ, ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛି ସେ ନିୟମର ଯେଉଁ ବାଧାହୀନ, ଅବାଧ ମାନେ ବାଧାହୀନ ପ୍ରଗତି ପଥ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେ ମାର୍ଗରେ ସେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯଥାର୍ଥ ପଥ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ଜାଣିପାରିବୁ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ମୁଁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ମାର୍ଗ ମୋତେ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସତ୍ୟ ବିଧାନର ଚିରନ୍ତନ ପଥ। କାରଣ ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି, ଆମେ ଏତେ ସେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। କେହି ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ, ବିଶେଷ କରି ମଣିଷ ମାନେ ତ କେହି ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରାଧୀନ ଜୀବ। ବ୍ରିଟିଶ ପଳେଇଛି ଠିକ୍, ମୋ ଅହଙ୍କାର ତ ଯାଇନି, ଆଉ ମୁଁ କି ସ୍ୱାଧୀନ? ମୋ ଅହଙ୍କାର ଯାଇନି ନା, ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାଇନି, ମୁଁ କି ସ୍ୱାଧୀନ? ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଏ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏନି ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ରାବଣକୁ ପୋଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ନିଜେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥାଏ ରାବଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମ, ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥାଏ ସିଏ ରାବଣର ପା ସେଇ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇକି ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ହେବ, ସିଏ କ'ଣ ରାବଣକୁ ପୋଡ଼ିବ? ଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ କେହି ରାବଣଠୁ ଉଣା ନୁହଁ। ଆମେ ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ, ରାବଣକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାବଣ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରାବଣ ଆମେ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସତ୍ୟ ବିଧାନର ଚିରନ୍ତନ ପଥ। ସତ୍ୟ ବିଧାନର ଚିରନ୍ତନ ପଥ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଟର୍ନିଟି, ଚିରନ୍ତନ ସବୁଦିନ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିଥିବୁ ସତ୍ୟ ବିଧାନର। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ।
आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभावर अधीन रही आम मैंने केवे जेपरी न भूलु तुम निकटरे गभीर भाव में निबिड़ भाव में कृतज्ञ हो रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपरूप संपद सब दान कर जाउछ से सबूर किसी जेपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मानकर प्रत्येक अंग जेपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जेपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सका परम सिद्धि करता हे भगवान जय हो तुमर विजय दिय आम मानकर ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इन द नेम ऑफ द मदर for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.